Chapter 4 chemical chain. For today, our topic, the first topic is Ostwald's law of dilution. Ostwald's law of dilution. So for today, our first topic is Ostwald's law of dilution. So let's see what exactly Ostwald's law of dilution. You can say the dissociation of a weak acid is as follows. The dissociation of a weak acid is as follows. আমরা একটা weak acid এর dissociation দেখব. Before that, make me sure that do you hear me clearly? Mahadev, Mr. The dissociation of a weak acid is as follows, and most of the time you are seeing ethanoic acid represent the weak acid. So the dissociation of ethanoic acid, this is the dissociation of ethanoic acid. That means this is the dissociation of a weak acid. Not only weak acid, weak base, weak salt, weak substance, weak electrolyte. This is the type of dissociation. That means it is reversible. Now, for this dissociation, as it is reversible, for this dissociation, you can mention Ka. Oh, sorry. Now you can say initially, that means initial stage, it is 1 mole, it is 0, it is 0. Initial stage, it is 1 mole, it is 0, it is 0. And the another stage is equilibrium stage. At equilibrium stage, it is 1 minus alpha, it is alpha, and it is alpha. You know from the concept of KPKC, from the concept of law of mass action. তাহলে এটা হচ্ছে ইনিশিয়াল স্টেট 1 0 0, ইকুইলিব্রিয়াম স্টেটে 1 minus alpha, alpha and alpha. ইকুইলিব্রিয়াম স্টেটে এটা আবার 1 minus alpha into c, এটা হচ্ছে alpha into c, এটাও হলো alpha into c. এর মানে হচ্ছে c হচ্ছে টোটাল কনসেন্ট্রেশন। এই কনসেন্ট্রেশনের হাউ মাচ পার্ট ইন রিঅ্যাকশন, হাউ মাচ পার্ট ইন প্রোডাক্ট, অর্থাৎ c এর হাউ মাচ পার্ট, c এর হাউ মাচ টাইম, অর্থাৎ c এর কত অংশ রিঅ্যাকশনে রয়ে গেছে আর c এর কত পার্টটা প্রোডাক্টে গেছে। তার মানে c হচ্ছে কনসেন্ট্রেশন। যখন রিঅ্যাকশন প্রোডাক্টে যায়, তার মানে রিঅ্যাকশনের যে কনসেন্ট্রেশনটা সেটাই কি হয়, সেপারেট হয়ে যায়। কিছু রিঅ্যাকটেন্টের কাছে থাকে, কিছু সেটা প্রোডাক্টের কাছে যায়। তার মানে এটা হচ্ছে গিয়া ইকুইলিব্রিয়াম স্টেটে ইথানোইক অ্যাসিডের কনসেন্ট্রেশন, দিস আয়নের কনসেন্ট্রেশন এন্ড দিস আয়নের কনসেন্ট্রেশন। ওকে, নাও Ka, here I mention Ka. Remember, you have seen Kp, you have seen Kc, you have seen Kw, right now. You have seen Ksp, Kip, etc. তাহলে Kp, Kc, Kw, Ksp, Kip. তাহলে এটা তো the new presentation or new denotation. তা কি যে সেটা Ka. So what about Ka? And next it will be Kb. তাহলে Ka and Kb. তাহলে Ka যেটা, এটা হচ্ছে dissociation constant of acid. Dissociation constant of acid. তাহলে Ka dissociation constant of acid. এটা হচ্ছে dissociation constant of acid and এটা একটা equilibrium constant. তাহলে equilibrium constant হইলে পরে you can mention the concentration of product upon the concentration of reactant.
concentration of product upon concentration of reaction. Every time we are doing this, this is alpha C into this is alpha C, and this is 1 minus alpha into C. Okay, আচ্ছা তাহলে কি হয় ফলো করি আমরা। সি সি কাটা গেলে আলফা স্কয়ার সি বাই 1 মাইনাস আলফা, আলফা স্কয়ার সি বাই 1 মাইনাস আলফা, আলফা স্কয়ার সি বাই 1 মাইনাস আলফা। Alpha square C by 1 minus alpha. And there are many times, I can mention, there are many times you did it, I did it, you follow it. সেটা হচ্ছে যে alpha 1 এর রেসপেক্টে negligible, alpha 1 এর রেসপেক্টে negligible. That means 1 minus alpha is equal to 1. That means 1 minus alpha is equal to 1. So that you can say the Ka is equal to alpha square C. Ka is equal to alpha square C. Okay, so keep this note. Keep this note. It will help you. Ka is equal to alpha square C. Okay. From here you can mention alpha is equal to. From here you can mention alpha is equal to root over of Ka. Root over of Ka into 1 by root over of C. Alpha is equal to finally root over of Ka into 1 by root over of C. Alpha is equal to root over of Ka into 1 by root over of C. And similarly, আচ্ছা নোটটা থাক, Ka is equal to alpha square C. আচ্ছা similarly alpha is equal to root over of Kb into 1 by root over of C. Okay, that means alpha is equal to root over of Ka into 1 by root over of C. Similarly, alpha is equal to root over of Kb into 1 by root over of C. This is for an weak acid. This is for weak acid. This is for weak base. This is for weak acid. This is for weak base. So for weak acid, this is the relationship between alpha and C. For weak base, this is the relationship between alpha and C. The question is, what becomes the relationship between alpha and C? And that is Oswald law of dilation. So what is Oswald law of dilation? At definite temperature, the degree of the dissociation, of weak acid and weak base is inversely proportional to the square root density of acid and base. Oswald lawতে আসলে কথাটা ডেনসিটি বলা আছে, হ্যাঁ, যদিও C for concentration, বাট Oswald ল যেভাবে মেনশন করছে সেখানে বলা আছে ডেনসিটি। তো এখানে সিটাই আমার ডেনসিটির কাজ করবে। এই হচ্ছে Oswald law of dilution. No, if you need to mention what is Oswald law of dilution, তাহলে হচ্ছে at definite temperature the degree of dissociation, এই যে this is the degree of dissociation, আলফাটাই হচ্ছে degree of dissociation, this of weak acid and weak base is inversely proportional to the square root density of acid and base. This is Oswald law of dilution. Remember, this is Oswald law of dilution. তার মানে if you need to mention Oswald law of dilution, if you need to understand Oswald law of dilution, if you need to keep note of Oswald law of dilution, this is all about Oswald
law of dilution. তাহলে রিমেম্বার যে তোমাকে যদি ক্লিয়ার হতে হয় যে অসওয়াল্ড ল অফ ডাইলিউশন কি, তার মানে কি উইক অ্যাসিড এন্ড উইক বেস যত ডাইলিউশন হবে তার ডিসোসিয়েশন তত বেশি হবে, যত বেশি ডাইলিউশন হবে তত বেশি ডিসোসিয়েশন হবে। এন্ড দিস ইজ ওয়াই এটাকে বলে ল অফ ডাইলিউশন। ল অফ ডাইলিউশন কেন বলে? বিকজ যে এখানে যে রিলেশনশিপ তাতে আলফা ইনক্রিজ হবে, ডেনসিটি যত ডিক্রিজ হবে, দ্যাট মিন্স সলিউশন যত ডাইলিউশন হবে তত বেশি ডিসোসিয়েশন হবে। এই জন্যই বলছে অসওয়াল্ড ল অফ ডাইলিউশন। তাহলে if you follow number 1, at first you obtain this, অর্থাৎ Ka is equal to alpha square C. At first you obtain this, যে Ka is equal to alpha square C. তাহলে similarly Kb is equal to also alpha square C. Ka যদি হয় alpha square C, তাহলে Kb must be কি হবে? alpha square C. এটা হচ্ছে অ্যাসিডের টাইমে, ওটা হলো বেসের টাইমে। আচ্ছা, Ka is equal to alpha square C, তাহলে alpha is equal to root over of Ka by C। যদি আমরা একটা রুটে নিয়ে আসি তাহলে alpha is equal to root over of Ka by C, alpha is equal to root over of Kb by C, alpha is equal to root over of Ka by C, alpha is equal to root over of Kb by C, remember। তাহলে এই হচ্ছে তোমার অ্যাকচুয়াল value of this topic, or this is the part which is required for this concept। মানে অসওয়াল্ড ল অফ ডাইলিউশনটা তোমাকে এস্টাবলিশ করতে দিবে না, অসওয়াল্ড ল অফ ডাইলিউশনটাকে এই লটাকে এস্টাবলিশ করবার মতো কোশ্চেন হবার কথা না, এটা জাস্ট আমরা কি করব? ইমপ্লিমেন্ট করব। বাট before implementation, if you not know how this obtained, how this equation made of, তাহলে তোমার হয় কি মানে ইউজ করতে পারবা, বাট এটা ডিপ রিয়ালাইজেশন আসবে না। ফর দ্য বেটারমেন্ট, ফর ডিপ রিয়ালাইজেশন, I mention how we get this. We can mention this directly. Usually we used to do it, মানে এটা সবাই করবে, যে ডিরেক্ট মেনশন করবে এন্ড ডিরেক্ট এটাকে ইমপ্লিমেন্টেশনে নিয়ে যাবে। বাট আই সেড যে এটা তোমাদের অফকোর্স ইউ মাস্ট শো দিস। তাহলে কিপ দিস পার্ট টু বি নোটেড। Problem. Calculate the pH of 0.1 molar ethanoic acid. Calculate the pH of 0.1 molar ethanoic acid. Calculate the pH of 0.1 molar ethanoic acid where Ka is equal to 1.8 10 inverse 5 is given. Ka is equal to 1.5 10 inverse 5 is given. 1.8 10 inverse 5 is given. দেখো এটা হচ্ছে Ka, যেটা হচ্ছে ডিগ্রি অফ ডিসোসিয়েশন কনস্ট্যান্ট অফ অ্যাসিড। ডিসোসিয়েশন কনস্ট্যান্ট অফ অ্যাসিড 1.8 10 inverse 5, এটা অনলি ফর ইথানোইক অ্যাসিড। এটা অনলি ফর ইথানোইক অ্যাসিড, দ্যাট মিন্স ইথানোইক অ্যাসিডের Ka এর ভ্যালু এটা। তাহলে ক্যালকুলেট দ্য pH of 0.1 molar ethanoic acid where Ka is given. Okay, try to remember the previous day. So if you remember the previous class, whenever I ask for the calculation of pH, then I have mentioned like this: to calculate the pH of 0.1 molar hydrochloric acid. Calculate the pH of 0.1 molar hydrochloric acid, and whenever you ask for the calculation of this pH,
then you just doing this. The pH is equal to negative logarithm of the concentration of H plus, where negative logarithm of the concentration of H plus is 0.1 and the answer is 1. Done. Done. But you cannot calculate the pH of this solution like this way. You cannot calculate the pH of this solution like this way. You need to apply Oswald law of dilution. You need to apply Oswald law of dilution. So when you need to apply Oswald law of dilution, whenever you see the acid is given weak acid, the base is given weak base. এখন কোশ্চেন হতে পারে যে আমি উইক অ্যাসিড উইক বেস চিনব কি করে, এটা নো ম্যাটার এট অল, যে চিনতেই হবে, তিনবার কোনো দরকার নাই, বিকজ যখন কে এর ভ্যালু দিয়ে দিবে, দ্য থিং কে এর ভ্যালু দেয়ার মানে কি, দ্যাট মিন্স ইট ইজ রিকোয়ার্ড হিয়ার, so that whenever you see the k is given, then apply it. Whenever you see the k is not given, so don't apply it. So how to calculate this? I will mention two ways. I will mention two systems. This is number one. You can say alpha is equal to root over of Ka by C. Alpha is equal to root over of Ka by C. Alpha is equal to root over of Ka by C, where Ka is 1.8 10 inverse 5 and C is 0.1. The value of C is 0.1 and you will get 0.134. Alpha is equal to 0.134. Alpha is equal to 0.134. Why you need to calculate alpha? Because you need to know the concentration of hydrogen plus is equal to alpha into C. The concentration of H plus is equal to alpha into C. So where from you know it? Where from you know it? The alpha is equal, hydrogen ion concentration is equal to alpha C. Try to recall. Try to recall. Whenever I have mentioned this, okay, I mentioned alpha C below the H plus. I have mentioned alpha C under the H plus. That means you should follow this. The concentration of hydrogen ion is alpha C, and alpha is obtained here, and then hydrogen ion concentration alpha C. In every time it is this, it is applicable. Every time it is applicable for strong acid, for weak acid. Strong acid is alpha C, weak acid is alpha C. But strong acid time alpha value 1. Strong acid time alpha value 100%. That is 1. This is why it not need to be applied. But for weak acid you cannot avoid it. Hydrogen ion concentration is equal to that means 0.0134 into 0.1. That means 0.00134. And finally, pH equation of pH is negative logarithm of H plus. Negative logarithm of H plus. Now use this value here, 0.134, and the answer will be 2.87. The answer will be 2.87. So this is the solution. This is the pH of 0.1 molar ethanoic acid. What is the pH of 0.1 molar ethanoic acid? Answer 2.87. You did it. Okay. Look the second method. This is one option. This is the another option. You can do it by using this. You can do it by using this. That means you can directly say pH is equal to minus log root over of Ka into C. Whenever you see the Ka value is given, Ka is given, C is given, then you can mention the pH is equal to negative logarithm of root over of Ka into C. And use the values, get the answer. Done. pH is equal to negative logarithm root over of Ka into C. Negative logarithm root over K value, C value, direct answer 2.87. It can be used, and
A lot of students I used to see they are using this, and few students I see they are using this. But এটা এমসিকিউ জন্য মনে রাখাটা তো ডেফিনেটলি এটা বেটার, যে এমসিকিউ হলে পরে এটা বেটার, শর্টকাট এটা বেটার ফর এমসিকিউ। সিকিউতে এটা অ্যাপ্লাই করলে মার্ক কাটা যাবে, এটাও আমি বলবো, বাট এটা অ্যাপ্লাই করাটা মনে হয় একটু বেটার হবে। 1 মার্ক 1 মার্ক 1 মার্ক, টোটাল 3 মার্ক। তাহলে তোমার 3 আউট অফ 3 যে দিবে সে খুব হ্যাপিলি দিবে আর কি। ওইটাতে যে দিবে না তা না, কিন্তু হয়তো মানে একটু হলেও ইয়ে থাকবে, চেষ্টা করবে অন্য দিক থেকে পানিশমেন্টটা দেওয়ার জন্য। তো যাই হোক, আই হোপ তোমরা এটা করবা। আচ্ছা, এছাড়াও আর কি বলবো, এছাড়াও আর একটু কথা বলি, সেটা হচ্ছে সামটাইম আই স যে with giving this same question, they didn't ask for PH, they just asked for concentration of H plus. They asked for concentration of H plus, not asked for pH. Calculate the pH of 0.1 molar ethanoic acid. No, they didn't say this. They didn't ask it. They asked it. They calculate the concentration of H plus in 0.1 molar ethanoic acid. So, who are the students যারা এই ওয়েটা জানে বা এই ওয়েটা they are used to apply, এই ওয়েটা they are used to apply, তখন কিন্তু সে কি করবে, অনেক মানে ধরো হচ্ছে যায় easily he could manage this, he can manage this, কারণ সে জানে যে during calculation of pH, before the calculation of pH, the previous step is the concentration of hydrogen ion. তার মানে হচ্ছে কোশ্চেনটা যদি pH না দিয়ে যদি শুধু হাইড্রোজেন আয়নের কনসেন্ট্রেশন দেয়, তাহলে কিন্তু আনসার ইজ ডান হিয়ার, answer is done here, and it is happened once, even in Dhaka board, they not ask for pH, they ask for the concentration of hydrogen ion in the year of 2016. So be careful. Also 17 আবার কি করছে, ঠিক এইটাই চাইছে, and answer is 2.87. Okay, fine. তাহলে you need to remember this also, you can apply this also. এটা আসতে পারে যে সেটা একটু কিভাবে আসছে একটু ফলো করো। এটা আসছে এইভাবে, হাইড্রোজেন আয়নের কনসেন্ট্রেশন ইজ ইকুয়াল টু কি, আলফা সি, হাইড্রোজেন আয়নের কনসেন্ট্রেশন কি, আলফা সি, আলফা ইজ ইকুয়াল টু হলো রুট ওভার অফ কে এ বাই সি ইনটু সি, আলফা ইজ ইকুয়াল টু হাইড্রোজেন আয়নের কনসেন্ট্রেশন আলফা ইনটু সি, তাহলে এটা ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে রুট ওভার অফ কে এ বাই সি, আলফা ইকুয়াল টু ইনটু সি। সেখানে যদি এই সি কেটে দেই, তাহলে এদিকে কি হয়, রুট ওভার অফ সি, তাহলে রুট কে রুট সি, তার মানে কি রুট কে এ ইনটু সি। এই দেখো কোথায় পেলাম আমি রুট কে ইনটু সি, কারণ আমি রুট কে সি কোথায় বসাইছি, এটা থাকার কথা ছিল H প্লাস এর কনসেন্ট্রেশন। ওকে, তো তাও দেখাই দিলাম যে H প্লাস এর জায়গায় এটা আসে কি করে। ওকে, তো calculate the pH of this given question, এটা করতে পারো, you must be apply this also. Okay, so remember one thing, এটা কি খুব সার্টেন না, since this equation is proved, since this equation is proven, এটা proven, it is known to you, এটা তুমি জানো, তাহলে why isn't you fail to answer, why you is to fail to answer, সেটার জন্য যে ধরো এমন হলো যে আলফা গিভেন মানে কে এ গিভেন আলফা কত, আলফা গিভেন কে এ কত, কে এ গিভেন সি কত, সি গিভেন আলফা কত, don't read it just for the calculation of pH, don't stop, but don't be fixed the pH calculation is the only one calculation I can use to do it. You have to follow entire the all relationship, entire the all equation. What could be a question? What could be the answer?
তাহলে এইটা মেন্টালি প্রিপেয়ার থাকতে হবে যে this for degree of dissociation, this for dissociation constant of acid, this for constant concentration of acid. Anyone can be asked for, যে কোনো জিজ্ঞাসা করতে পারে after giving the another. Okay, so it is seen, it is I used to see this, যে এরকম কোশ্চেন হতে দেখা যাবে. So I can say overall the application of Ostwald's law of dilution. Remember this. Okay. Next topic. Strength of acid. Strength of acid. You will get two type of acid. One type is hydrazine. Hydrazine. What are called hydrazine? Hydrazine. Hydrogen fluoride. Hydrogen chloride. Hydrogen bromide. Hydrogen iodide. They are known as hydrazine. They are known as hydrazine. Hydrogen fluoride. Hydrogen chloride. Hydrogen bromide. Hydrogen iodide. Hydrofluoric acid. Hydrochloric acid. Hydrobromic acid. Hydroiodic acid. They are known as hydrazine. They are known as hydrazine. Okay, so they are known as hydrazine, and you need to remember. You need to explain their strength order. Their strength order. Order of strength. Order of strength. Order of strength of them. Order of strength of them. It is HF, HCl, HBr, and HI. The order of strength of the hydrazine. The order of strength of hydrazine. Strength order of hydrazine. Hydrochloric acid stronger than hydrofluoric acid. Hydrobromic acid stronger than hydroiodic acid. Sorry, hydrochloric acid. Hydroiodic acid stronger than hydrobromic acid. MCQ. Which of the following is strong? Which of the following is stronger? Which of the following is stronger, strongest, which of the following is stronger? Okay, যাই হোক, strongest বা stronger কোন একটা বলবে, and just এভাবে দিবে. Just এভাবে দিবে যে which of the following is stronger, and without taking time you just answer it is hydrogen iodide, because you know this. Because you know this. And no chance of giving this type of option. No chance of giving this type of option. কখনো এইভাবে অপশন দিবে না. So that you need not to be worried. তোমার ভয়ের কোনো কারণই নাই. Because এরকম মিক্সিং অপশন কখনোই দিবে না. এই কোশ্চেনটা তোমরাই করবার কথা ছিল, কিন্তু তোমাদের কোশ্চেন আমি করি, আমি আনসার দিচ্ছি. মানে স্টুডেন্ট কি কোশ্চেন করা উচিত আমি সেটাই নিজেই করি, আবার আমি সেটা নিজেই আনসার দিই. আমি স্টুডেন্ট হয়ে যাই. Trust me. I become the student in my class. আমি আমার ক্লাসে আমি স্টুডেন্ট হয়ে যাই, যে আমি বুঝি যে স্টুডেন্ট শুড আস্ক মি দিস, আমাকে এটা কোশ্চেন করা উচিত যে স্যার যদি এমন হয় কি করব তখন,
আমি ক্লিয়ার করে দিলাম যে এরকম হবে না। ওকে, তো এই কোশ্চেনটা এইভাবে হতে পারে এমসিকিউতে, তাহলে তো ডান। আরেকটা হচ্ছে যে কোশ্চেনটা এমন হতে পারে, যদি এটা কেউ যদি মনে করেন আমি ক্রিয়েটিভে দিব, তাহলে এরকম দিতে পারে যে HBr is stronger than HCl. Explain. HBr is stronger than HCl. That means কম্পারিজনটা এই দুইটার মধ্যে নিয়ে আসলো যে HBr is stronger than HCl, এক্সপ্লেন করো। তাহলে এই এক্সপ্লেনেশনটা, এই কোশ্চেনের আনসারটা তুমি শুধু অর্ডারটা জানলেই তো হচ্ছে। ওকে, তো এখন আসলে যে আমরা অর্ডারের এক্সপ্লেনেশন দিব, অর্ডারের এক্সপ্লেনেশন দিব। ওকে, অর্ডার অফ স্ট্রেংথ HF লোয়ার দ্যান HCl, লোয়ার দ্যান HBr, লোয়ার দ্যান হচ্ছে HI। এই অর্ডারটা ক্রিয়েট করতে কে? সেটা হচ্ছে স্টেবিলিটি অর্ডার। মানে অর্ডার অফ স্ট্রেংথটা ক্রিয়েট করতে কে? তাদের স্টেবিলিটি অর্ডার। তার স্টেবিলিটি অর্ডার এটা। দেখো, হোয়াট ডাজ ইট মিন? ফলো কেয়ারফুলি। তার মানে আয়োডাইড হচ্ছে হাইয়েস্ট স্টেবল। আয়োডাইড অ্যাজ আয়ন হাইয়েস্ট স্টেবল। Iodide as ion highest stable. This is why hydrogen iodide highest acidic. তোমাদেরকে এই আইডিয়াটা আরো ক্লিয়ার করি। সোডিয়াম থেকে সোডিয়াম প্লাস আয়ন ফর্ম করে, আর সিলভার থেকে সিলভার প্লাস আয়ন ফর্ম করে। সোডিয়াম থেকে সোডিয়াম প্লাস আয়ন ফর্ম করে, সিলভার থেকে সিলভার প্লাস আয়ন ফর্ম করে। If you see in solution, সোডিয়াম আয়ন যত সময় ডিজলভ থাকবে, সিলভার আয়ন অত সময় ডিজলভ থাকবে না, দ্যাট মিনস সোডিয়াম ইলেকট্রন একসেপ্ট করে সোডিয়াম হওয়া, আর সিলভার প্লাস ইলেকট্রন একসেপ্ট করে সিলভার হওয়া। এই কোশ্চেন যদি আমি তোমাকে করি যে সোডিয়াম প্লাস ইলেকট্রন নিয়ে সোডিয়াম হবে আর সিলভার প্লাস ইলেকট্রন নিয়ে সিলভার হবে, কোনটার পসিবিলিটি বেশি? তোমার আনসার করা উচিত এটার পসিবিলিটি বেশি। তোমার আনসার হওয়া উচিত যে এটার পসিবিলিটি বেশি। মনে করো এইটার কথা যদি ভাবো যে সোডিয়াম সোডিয়াম প্লাস হয়েছে মানে কি? ইলেকট্রন ছেড়ে দিছে। সিলভার সিলভার প্লাস হওয়া মানে কি? ইলেকট্রন ডোনেট করেছে। সোডিয়াম আর সিলভার, আমি বলি যে কে ইলেকট্রন আগে ডোনেট করবে, সোডিয়াম নাকি সিলভার? তোমার আনসার হবে স্যার সোডিয়াম। সোডিয়াম না সিলভার, কে আগে ডোনেট করবে? তুমি বলবো সিলভার। ইয়াস, সোডিয়াম। আরে whenever I ask you যে সোডিয়াম আয়ন না সিলভার আয়ন, কে আগে অ্যাকসেপ্ট করবে? তুমি বলবো যে সিলভার। অর্থাৎ ডোনেট করবে কে আগে? সোডিয়াম, কিন্তু অ্যাকসেপ্ট করবে কোন আয়ন? সিলভার আয়ন। তার মানেটা কি? তার মানে তুমি যদি বলো এই দুটোর মধ্যে কে স্ট্রং? সোডিয়াম, তাহলে এই উইক, এটা স্ট্রং এটা উইক। আর এখানে যদি বলি যে কে আগে অ্যাকসেপ্ট করবে, তুমি বললে যে সিলভার, তাহলে এটা স্ট্রং আর এটা পরে অ্যাকসেপ্ট করবে, তাহলে উইক। দেখো কি হইলো? স্ট্রংটা উইক হয়ে যায় আর উইকটা স্ট্রং হয়ে যায়। এইটা আমি তোমাদেরকে বোঝাতে চাচ্ছি যে যে কোনো বডি তার কাজের আগে এবং তার কাজের পরে, বিফোর ওয়ার্ক আফটার ওয়ার্ক, বিফোর ওয়ার্ক সে যদি স্ট্রং হয়
আফটার ওয়ার্ক সে হয়ে যাবে উইক। বিফোর ওয়ার্ক সে যদি স্ট্রং হয়, আফটার ওয়ার্ক সে হয়ে যাবে উইক। আর সবসময় মনে রাখবা যে যত উইক সে তত স্টেবল, যে যত উইক সে তত স্টেবল। কারণ উইক মানে স্টেবল কেন? কারণ যে উইক সে তো কাজ করতে যাবে না, সে তো বসে থাকবে। উইক না, উইক তাকে সহজে কাজে নামানো যাবে না, সহজে সে কাজে যাবে না, তাহলে সে তো স্টেবল। অর্থাৎ সে চাইবে যে যেমন আছি এমনই থাকি, যেমন আছি এমনই থাকি, যেমন আছি এমনই থাকি। তাহলে পরে এটা মিন করতেছে যে আয়োডাইডটাকে হাইয়েস্ট স্টেবল, আয়োডাইডটা হাইয়েস্ট স্টেবল, তার মানে উইকেস্ট। এর মানে উইকেস্ট। তাহলে আমরা কি বলে আসছি যে কারো ইনিশিয়াল এন্ড ফাইনালের মধ্যে কেউ যদি ফাইনাল হয় উইকেস্ট, তাহলে ইনিশিয়াল কি ছিল? সে স্ট্রংগেস্ট। এইটা তোমার মানতেই হবে। হাইড্রোজেন আয়োডাইড স্ট্রংগেস্ট, তার মানে এইভাবেও ভাবতে পারো হাইড্রোজেন আয়োডাইড স্ট্রংগেস্ট, তার মানে হাইড্রোজেন আয়োডাইডের প্রোটন দেওয়ার টেন্ডেন্সি সবচেয়ে বেশি, হাইড্রোজেনের আয়োডাইডের প্রোটন দেওয়ার অ্যাবিলিটি টেন্ডেন্সি সবচেয়ে বেশি, বা সে সহজে প্রোটনটা দিয়ে দেয়। আমি যদি বলি যে সে এই কারণেই সহজে প্রোটন দেয়, বিকজ সে জানে যে প্রোটন দিলেও সে স্টেবল। আর এ সহজে প্রোটন দিবে না। কেন দিবে না? কারণ সে জানে যে তারটা লোয়েস্ট স্টেবল। তার মানে প্রোটন চলে গেলে ইট ইজ নো মোর স্টেবল, অর্থাৎ সে প্রোটনটা দিতেই চায় না, দিলেও আবার সেটাকে রেখে দিতে চায়, কারণ তার স্টেবিলিটি লোয়েস্ট, তার স্টেবিলিটিটা লোয়েস্ট। তাহলে ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড, হাইড্রাসিডের মধ্যে হাইড্রোজেন ক্লোরাইড, ক্লোরাইড, ব্রোমাইড, আয়োডাইডের দিকে গেলে কি হয়? তোমার স্ট্রেংথ অফ অ্যাসিড ইনক্রিজ হয়, স্ট্রেংথ ইনক্রিজ হয়, স্ট্রঙ্গার থেকে স্ট্রঙ্গার হয়। এর কারণটা কি? কারণ তাদের যে আয়ন, যে হ্যালাইড আয়ন আছে, এই হ্যালাইড আয়ন এর মধ্যে আয়োডাইডটা সবচেয়ে স্টেবল, যার কারণে হাইড্রোজেন আয়োডাইড থেকে সহজে প্রোটন চলে আসে। আর এটা যেহেতু সবচেয়ে কম স্টেবল, তাই তার কাছ থেকে সহজে প্রোটন বের হয় না, বা এই সহজে কি হয় না, প্রোটন ডোনেট করে না। এইবার তোমরা যদি ফার্দারও আমাকে কোশ্চেন করো, তোমরা যদি আমাকে ফার্দার কোশ্চেন করতে পারো, ফার্দার আরেকটা কোশ্চেন আমাকে করতে পারো, তোমরা বলতে পারো যে স্ট্রেংথ অফ অর্ডার ডিটারমিন করতে হচ্ছে স্টেবিলিটি অর্ডার। স্ট্রেংথ অফ অর্ডারে ডিটারমিন করলাম কি দিয়ে? স্টেবিলিটি অর্ডার দিয়ে। এখন যদি তোমরা আমাকে ফার্দার কোশ্চেন করো যে স্টেবিলিটি অর্ডার ডিটারমিন করলাম কিভাবে, স্টেবিলিটি অর্ডার কিভাবে ডিটারমিন করলাম, এই জন্য আমাকে আরেকটা অর্ডার মেনশন করতে হবে, তা হচ্ছে চার্জ ডেনসিটি। আর তা হচ্ছে চার্জ ডেনসিটি। চার্জ ডেনসিটি, চার্জ ডেনসিটি ফ্লোরিনের হাইয়েস্ট, চার্জ ডেনসিটি ফ্লোরাইডের হাইয়েস্ট, চার্জ ডেনসিটি ফ্লোরাইডের হাইয়েস্ট। কেন? কারণ ফ্লোরিন সবচেয়ে স্মল অ্যাটম, ফ্লোরিন হচ্ছে সবচেয়ে স্মল অ্যাটম, ফ্লোরিন সবচেয়ে স্মল অ্যাটম, আর আয়োডিন হচ্ছে সবচেয়ে বিগ অ্যাটম। তাহলে যেটা স্মল অ্যাটম তার চার্জ যত, যেটা বিগ অ্যাটম তারও চার্জ তত। তাহলে চার্জ যদি ডিস্ট্রিবিউট হয়ে যায়, ছোটটার মধ্যে ডিস্ট্রিবিউট হয় আর ওদিকে বড়টার মধ্যে ডিস্ট্রিবিউট হয়, তাহলে ডেনসিটি কোথায় বেশি থাকবে? ছোটটার মধ্যে। জিনিস তো সমান, কিন্তু এটা তো ছোট, ওটাতে তো অনেক বড়। তাহলে এইবার মিলাও তো কথাটা, ফ্লোরাইডের চার্জ ডেনসিটি সবচেয়ে বেশি, ফ্লোরাইড আয়নের চার্জ ডেনসিটি হাইয়েস্ট, আর চার্জ ডেনসিটি হাইয়েস্ট বলে তার স্টেবিলিটি লোয়েস্ট। চার্জ ডেনসিটি যত বেশি হবে মনে রাখবা, এটার স্টেবিলিটি তত কম। চার্জ ডেনসিটি তার হাইয়েস্ট, স্টেবিলিটি তার লোয়েস্ট।
স্টেবিলিটি তার লোয়েস্ট বলে HF সবচেয়ে উইক অ্যাসিড। HF সহজে প্রোটন দিতে চায় না, কেন? কারণ তার আয়ন কম স্টেবল, লেস স্টেবল। তার আয়ন লেস স্টেবলের কারণ হলো তার চার্জ ডেনসিটি হাই। সেখানে এই চাইটা সহজে ডিসোসিয়েট হয়, কেন? কারণ তার আয়নটা স্টেবল। আর তার আয়নটা কেন স্টেবল? কারণ তার আয়নের চার্জের ডেনসিটি কম। আমরা যদি লোয়েস্ট আর হাইয়েস্ট নিয়ে এইভাবে স্টাডি করি, তাহলে আমরা এটা বলতে পারবো যে HCl এর থেকে HBr কেন স্ট্রঙ্গার, এটা থেকে এটা কেন স্ট্রঙ্গার। আনসার ক্লিয়ার? বিকজ ক্লোরাইডের চাইতে ব্রোমাইডের স্টেবিলিটি, সরি, এটার চাইতে এটা স্ট্রঙ্গার। এর কারণ কি? এটার চাইতে এটা স্ট্রঙ্গারের কারণ কি? কারণ হচ্ছে এটার চাইতে এটা কি স্টেবল। তাহলে স্ট্রং, স্টেবিলিটি, চার্জ ডেনসিটি, তিনটা জিনিস। স্ট্রং বা স্ট্রেংথ, স্ট্রেংথ, স্টেবিলিটি, চার্জ ডেনসিটি। স্ট্রেংথ, স্টেবিলিটি, চার্জ ডেনসিটি। চার্জ ডেনসিটি কি? চার্জ ডেনসিটি ডিটারমিন করবে স্টেবিলিটি কার বেশি বা কম, স্টেবিলিটি ডিটারমিন করবে স্ট্রেংথ কার কম বেশি। চমৎকার। চার্জ ডেনসিটি ডিটারমিন করবে কোন আয়নটা মোর স্টেবল, কোনটা লেস স্টেবল। কোন আয়নটা মোর স্টেবল, লেস স্টেবল, সেটা দিয়ে ফিক্স করবে যে কোন অ্যাসিডটা স্ট্রং। সেই অ্যাসিড স্ট্রং যার আয়ন স্টেবল, সেই আয়ন স্টেবল যার চার্জ ডেনসিটি লোয়ার। চার্জ ডেনসিটি লোয়ার, আয়ন স্টেবল। আয়ন স্টেবল হলে অ্যাসিড স্ট্রং, তুমি যেদিক থেকে যেতে চাও। এই হচ্ছে এক্সপ্লেনেশন অফ দা অর্ডার অফ স্ট্রেংথ অফ হাইড্রাসিড। এই তিনটা জাস্ট পয়েন্ট মনে রাখো, স্ট্রেংথ, স্টেবিলিটি, চার্জ ডেনসিটি। তুমি স্ট্রেংথ থেকে চার্জ ডেনসিটিতে যাও, আর চার্জ ডেনসিটি থেকে স্ট্রেংথে আসো, নো প্রবলেম। ওকে, আন্ডারস্টুড? ওকে। আচ্ছা, সেকেন্ড টাইপ, সেটা হলো অক্সো অ্যাসিড। অক্সো অ্যাসিড, অক্সো অ্যাসিড, ফর এক্সাম্পল নাইট্রিক অ্যাসিড, সালফিউরিক অ্যাসিড, ফসফরিক অ্যাসিড, ফসফরাস অ্যাসিড, সালফিউরাস অ্যাসিড, ক্লোরিক অ্যাসিড, পারক্লোরিক অ্যাসিড, মানে কত যে দেওয়া যাবে। আমি মোস্ট কমন কতগুলো নিলাম, এন্ড মেটাফসফরিক অ্যাসিড। এই এদের এক্সাম্পল হিসেবে এদের দিয়ে এক্সপ্লেন করলে মানে তোমার হচ্ছে অল টাইপ অফ এক্সপ্লেনেশন চলে আসবে। ইফ আই ইউজ দেম, আমি যদি এদেরকে ইউজ করি, ইফ আই ইউজ দেম, তাহলে অল টাইপ অফ ডিফারেন্সিয়েশন উইল বি অ্যাডেড। সব রকম মানে ডিফারেন্সিয়েশন চলে আসবে। তো এসব অক্সো অ্যাসিডের মধ্যে এমন দেন which one is strongest, which one is weakest, which one is stronger, which one weaker. Okay, এটা very important part, very important part. So there are some points, there are some determining factor here. There are some determining factor here. The first determining factor, oxidation number of central atom. The first determining factor is the oxidation number of central atom. The first determining factor is the oxidation number of central atom. তার মানে oxidation number of central atom more, অর্থাৎ oxidation number of central atom যত more হবে সেটা তত stronger. We are just going to find out যে কোনটা stronger, vice versa। তাহলে আমরা বলতে পারবো না যে কোনটা weaker। তাহলে oxidation number of central atom, that means এটা যত more হবে। ফর এক্সাম্পল, তোমাকে বলা হলো যে সালফিউরিক অ্যাসিড নাকি নাইট্রিক অ্যাসিড কোনটা স্ট্রঙ্গার। তুমি দেখলা যে সালফিউরিক অ্যাসিডের সেন্ট্রাল অ্যাটম +6, নাইট্রিক অ্যাসিড সেন্ট্রাল অ্যাটম +5, তাহলে সালফিউরিক অ্যাসিড স্ট্রঙ্গার। তোমাকে বলা হলো যে পারক্লোরিক অ্যাসিড নাকি সালফিউরিক অ্যাসিড কোনটা স্ট্রঙ্গার। তুমি দেখলা যে ক্লোরিনের সেন্ট্রাল অ্যাটম +7,
সালফার প্লাস 6, তাহলে দিস টাইম পারক্লোরিক অ্যাসিড স্ট্রঙ্গার, দিস টাইম পারক্লোরিক অ্যাসিড স্ট্রঙ্গার। আচ্ছা, তোমাকে দেন কোশ্চেন আস্ক করা হলো যে নাইট্রিক অ্যাসিড নাকি সালফিউরাস অ্যাসিড, নাইট্রিক অ্যাসিড নাকি সালফিউরাস অ্যাসিড কোনটা স্ট্রঙ্গার? তুমি দেখলা যে নাইট্রিক অ্যাসিড +5, সালফারের এখানে +4, তাহলে দিস টাইম নাইট্রিক অ্যাসিড স্ট্রঙ্গার। তার মানে whenever you can determine the which one is stronger by the help of the oxidation number of central atom, you can use this. Okay, so oxidation number of central atom যত হায়ার হবে, যার হায়ার হবে সেটা স্ট্রঙ্গার, যার হায়ার সেটা স্ট্রঙ্গার। নাও থিঙ্ক যে নাইট্রিক অ্যাসিড ভার্সাস ফসফরিক অ্যাসিড, নাইট্রিক অ্যাসিড ভার্সাস ফসফরিক অ্যাসিড, where nitrogen is +5, phosphorus is +5, nitrogen is +5, phosphorus is +5. So how can you manage this? How can you say which one is stronger? That means whenever you see this type of comparison, whenever you see this type of comparison, then you use the second determining factor. Then you use the second determining factor. At first you need to try, or you have to try the first one. If you fail to answer with using this first one, then you move to the second one. And the second option, the second option, and that is size of central atom, size of central atom, and এক্ষেত্রে যত লেস হবে, size of central atom and এটা যত লেস হবে, size of central atom, second determining factor হচ্ছে size of central atom, আর size of central atom এর চাইবে size of central atom যত স্মল হবে সেটা তত স্ট্রং অ্যাসিড। আসো কম্পারিজন কার মধ্যে হতে পারে, নাইট্রিক অ্যাসিড নাকি ফসফরিক অ্যাসিড, নাইট্রিক অ্যাসিড অর ফসফরিক অ্যাসিড, নাইট্রোজেন +5, nitrogen +5, phosphorus +5, but nitric acid is stronger. Why? Because size of nitrogen less than phosphorus, size of nitrogen less than phosphorus. Acha, then chloric acid and phosphoric acid, chloric acid, phosphoric acid, chloric acid, phosphoric acid, chlorine +5, phosphorus also +5, chloric acid, phosphoric acid, chlorine +5, phosphorus +5, and be careful about it, be careful about it. Chloric acid is stronger, and chlorine, size of chlorine is less than phosphorus, size of chlorine is less than phosphorus. এটা কিন্তু অনেক সময় অ্যাটমস ভুল হইতে পারে, অ্যাটমস ভুল হইতে পারে, কারণ ক্লোরিনকে ফসফরাসের চাইতে স্মল, এটা অ্যাটমস কিন্তু তোমার মাথায় ক্যাচ করতে নাও পারে। whenever you think যে ফসফরাস থেকে রাইটে গেলে ক্লোরিন, ফসফরাস থেকে যত রাইটে যাই তারপরে ক্লোরিন, তাহলে আমরা জানি যে যত রাইটে যাই সাইজ তত ডিক্রিজ হয়, ফসফরাস থেকে রাইটে ক্লোরিন, তো রাইটে সাইজ ডিক্রিজ হয়, সো দ্যাট ক্লোরিন ইজ স্মলার দেন ফসফরাস, ক্লোরিন স্মলার দেন ফসফরাস, এটা অ্যাটমস মাথায় কিন্তু আসবে না অনেক সময়, সো দ্যাট বি কেয়ারফুল অ্যাবাউট ইট। ক্লোরিক অ্যাসিড নাকি ফসফরিক অ্যাসিড, ক্লোরিক অ্যাসিড স্ট্রঙ্গার, chloric acid is stronger. Okay, so you can determine which one is stronger between nitric acid, phosphoric acid, between chloric acid and phosphoric acid. Okay, fine. So successfully you done. Either you can use determining factor 1 or you can use determining factor 2, but there is another option. Whenever you see it is phosphoric acid, you know, both of them phosphoric acid, different type of phosphoric acid, এটাও ফসফরিক অ্যাসিড ওটাও ফসফরিক অ্যাসিড, বাট ডিফারেন্ট টাইপ ফসফরিক অ্যাসিড। হিয়ার ইউ ক্যান সি যে এখানেও ফসফরাস +5, এটাতেও ফসফরাস +5, বোথ অ্যাসিডে ফসফরাস +5। এখন তুমি যদি ফার্স্ট ডিটারমিনিং ফ্যাক্টর ইউজ করতে যাও, ফার্স্ট ডিটারমিনিং ফ্যাক্টর অক্সিডেশন নাম্বার, ইউ ক্যানট ইউজ, কারণ দুইটাই +5। আচ্ছা, কাম টু দ্য সেকেন্ড ডিটারমিনিং ফ্যাক্টর, সেটা কি লেস সাইজ অফ সেন্ট্রাল অ্যাটম বা সাইজ অফ সেন্ট্রাল অ্যাটম। এখন সাইজ অফ সেন্ট্রাল অ্যাটম দিয়ে কিভাবে ম্যানেজ করবা, বিকজ দুইটাই তো ফসফরাস, both of them phosphorus, that is second determining factor is failed here. First determining factor, second determining factor, both have been failed.
to determine which one is stronger. That means there is one more determining factor. There is one more determining factor. Okay, so look which factor is. And the third determining factor হচ্ছে difference of number of hydrogen and oxygen atom. Simple. Difference of number of hydrogen and oxygen atom. অর্থাৎ difference of number of hydrogen and oxygen atom. অর্থাৎ number of hydrogen and oxygen atom এর যে ডিফারেন্স আছে সেটা দিয়ে ডিটারমিন করতে পারবো। আর এক্ষেত্রে যত বেশি হবে ডিফারেন্সটা তত স্ট্রং। ডিফারেন্সটা যত মোর হবে তত স্ট্রং। আসো, this phosphoric acid and this phosphoric acid. So if I ask you which one is stronger, you are taking oxidation number, same. You are taking size of central atom, same. Last of all, you are using this, the different number of hydrogen and oxygen. Difference between hydrogen and oxygen. Oxygen 3, hydrogen 1. Difference 2. Oxygen 4, hydrogen 3. Difference 1. So that it is stronger. So that it is stronger. So between these two acids, which one is stronger? This one is stronger. How can you determine this? Because you know the difference number of hydrogen and oxygen atom is as more, that it is more strong. তাহলে সেই অ্যাসিড কি হবে? স্ট্রঙ্গার হবে। তার মানে এই তিনটা তোমার দেখা যাবে যে ফার্স্ট ডিটারমিনিং ফ্যাক্টর দিয়ে ইউ ক্যান ডান, সেকেন্ড ডিটারমিনিং ফ্যাক্টর দিয়ে ইউ ক্যান ডু অল আদার্স। একেবারে রেয়ার যে এই ফ্যাক্টরে আসতে হবে, এন্ড এই ফ্যাক্টরটা ইউজুয়ালি দেয় না। ফার্স্ট ফ্যাক্টর, সেকেন্ড ফ্যাক্টর এনাফ, বাট you need to know, you cannot avoid it, so that this is the last factor. This is the last factor. এই ফ্যাক্টরের পরে আর কোনো ফ্যাক্টর থাকতে পারে না যে আরো কি আছে কিছু, না, নো ওয়ে। আর কোনো ডিফারেন্স নাই যে আমি ফার্স্ট ফ্যাক্টর দিয়ে হয়ে যাবে, নয়তো সেকেন্ড ফ্যাক্টর দিয়ে হয়ে যাবে, একেবারেই থার্ড ফ্যাক্টরের জন্য বসে থাকবে শুধু এটা। And this is how strength of oxo acids can be determined.